दबाड़े तासिल इज्जतमंदो कदरमंदो जुरतमंदो शमलवरो मखवरो मटवरो और दमा पर वतन और पखल दिन बांधे दसर माल तेर गैरतमंद रुणो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़नन दे इलाके द अग खल्क सरा मुखातिब यो द चा तुरा द चा द टोपक डज द चा गैरत द चा पमड़ाना द तारीख सफे डकीरी अंग्रेज में कैसे कई हिंदू में कैसे कई दल तक चर्चल रागले तासो मुकाबला करे दल तक अंग्रेज रागले तासो शड़ले दल तक रूसियान रागलू तासो इखकर मात करू दल तक द नेटो फौजना अफगानिस्तान तरागलू तासो मुकाबला करेगा और नंदा आजाद अफगानिस्तान कम अफगानिस्तान के रुस्त पार हम कब्रिस्तान द नेटो द फौजुन द पार हम कब्रिस्तान बदे कामयाबी के दे इलाके द गैरतमंद कबाइल लास्ट है कागा सलमानी दी कागा मलिक बिन खेल दी कागा कंबर खेल दी कागा कोकी खेल दी कागा शलोबर दी कागा सपा कौम दे कागा मुल्ला गोरी दी कागा शनवारी दी कागा स्तूरी खेल दी कागा का खेल दी और कागा जखा खेल दी दा वतन का राटिंग करे रे दा दे गैरतमंद कबाइलो राटिंग करे दास्तासो बहादुरी और स्तासो द गैरत पर वजह दा पाकिस्तान कायम दे कदा मलिक दिन खेल और दा कंबर खेल और दा शलोबर और दा का खेल और दा जखा खेल दा पटाखा के वे दा पर मशरिक पाकिस्तान के वे नो दीन दुज़मान यो इंजमकन शवागस्ते दगा तेन कुलो जाजुन ख्वालतबू मलिक दिन खेल लो कंबर खेल लो अका खेल लो जखा खेल लो शनवारे लो शलोबर लो लो रोग मशरिक पाकिस्तान रा रवागिस्ता बांग्लादेश जोड़ का जमा वो तरम रुनो यो सड़े रागे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुतालिबा करा कि वक़्त तुरा खुराका वागदे मुजाहिद ने तुरा वागस्ता और अगते वर्कड़ा जंग चोशो असले रागे वे जा तुरा खुदेरा बेकार तुरा बा इस खुसे न कवला इस दुश्मन को प्रे न प्रे कवला हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगा मुजाहिद रवुख्त कि देस्ता तुरी खुसकार और फायदा व न करा आ मुजाहिद उरते हुए जो सेब द तुरी पर शाबान दे यो जुरअतमंद और गैरतमंद लाश पकारी जागा लाश सनई बिया तुरा कार न कई बिया टैंक कार न कई बिया जहाज कार न कई दा 1600 किलोमीटर सरहद दा दे कौमुनो साथ ले रे दे कौमुने हिफाजत करे रे दे कौमुनो सरा कादी आदम मोहम्मद अली जना मुआहिदा करेवा कि दिल तब जमंगा फोर्सेस नहीं दास्तास वतन दे स्तासु इख्तियार दे स्तासु जरगदा तासु में हिफाजत कवई और या काला दे कौम अगर खपल वादा पूरा करा वो और या काला के यौदलम द पाकिस्तान वाकमनो हुक्मरानानो लदे काम सरा लदी उलस्सा खपल वादी पूरा न करे जिम्मेवार पाकिस्तान दे जिम्मेवार इस्लामाबाद दे लदे इलाके खल्को न दे वतन से गद्दारी करेदा ने दे वतन से बेवफाई करेदा नरम
دا وطن که بچ دے دا ستاسو په وجه بچ دے زما محترم ورونو ما هغه ورځ لیدلې وې چې کله د خیبر جنسۍ ته رالم دلته د دې حکومت د غلطو پالیسیو د وجې نه غټې غټې دماکې شوې وې په یو جومات کې دماکه وشوه زه چې هلته رالمه د 50 شپېتو کسانو ماشومانو د مشرانو د هغوی سپلۍ پرتې وې د هغوی شلېدلې جامې پرتې وې ما هغه ورځ لیدلې دی چې د دې غیرتمند ولس د بدن او د جسم ټوټې بره په دیوالونو بره په ونو او د جومات په مینارو پورې زنګېدلې زه سلام پیش کوم د دې قوم غیرتمند ولس ته زه سلام پیش کوم د جماعت اسلامي د دې خیبر جنسۍ قیادت ته چې دا ستاسو MNA پټ شوی دا ستاسو MPA پټ شوی دا ستاسو سنیټر تښتېدلی دا ستاسو دا DC AC پولیټیکل ایجنټ دوی به په پروف ګاډو کې ګرځېدل په ټینکونو کې به ګرځېدل خو که چا د هغه لاشونو ټوټې راجمع کولې هغه لاشونه تابوتونو ته خوندي کول هغه لاشونو ته کفنونه ورکول هغه لاشونه لمبول هغه لاشونه وارثینو ته رسول هغه لاشونه د عزت څخه خاورو ته حواله کول نو هغه ستاسو د قام دغه بچیو دغه شاه فیصلو دغه قاري مومنو دغه زرنور افریدیو دغه حسن شنواریو زما دې په رب قسمي هره ورځ چې به تېرېده موږ به غوږې ښوده چې د شاه فیصل د مرګ خبر به نن راځي د مومن د مرګ خبر به نن راځي ځکه د بارودو سره ټوکې کول د مارانو للمانانو په منځ کې د خپل قام دفاع کول دا آسان کار نه و دا ستاسو ټول سیاسي لیډرشپ دا په اسلام آباد کې قلابندو او په دوربین کې به قتل دی علاقو ته نو ستاسو د قام دا بچی ستاسو سره په جنازه کې ستاسو سره په جرګه کې ستاسو سره په سرو یونو کې ولاړو که نه ولاړ زما محترم ورونو نن بیا هغه بچی شاه فیصل راوتی قاضي مومن راوتی شاه جهان افریدي راوتی دی سر په دل کې ایښودی دی ذاتي جګړه نشته د مفاداتو جګړه نشته د دې ولس جګړه کوي د دې قام جګړه کوي د دې قام د جومات او د محراب او د میمار د منبر د حفاظت جګړه کوي د دې قام د شملې او د پټکي د اوچتوالي او د عزت خبره کوي د دې قام د مور او د خور د لوپټې د حفاظت خبره کوي نو که په دې جنګ کې سر بیلو که په دې جنګ کې مال بیلو که په دې جنګ کې ټول ژوند بیلو موږ دې قربانۍ ته تیار یو موږ هېرېدونکي نه یو موږ تښتېدونکي نه یو موږ په هره سخته کې ولاړ یو زما محترم ورونو زه د دې قومونو څخه خبرې له راغلی یم زه ستاسو سره جرګې ته راغلی یم دلته ځوانان زما ولاړ دي دلته مشران زما موجود دي دلته علماء کرام زما موجود دي موږ د 500 کالو نه دلته دا جړا ده دلته جرګو کې جړا ده دلته په گورنر هاوس کې ملاقاتونو کې جړا ده دلته د کور کمانډر کور ته خلک راړه په جړا دا ولې علاج څه دی نن په دې وطن په خپل کور کې سړی د بار نه راشي خپل وطن ته ساه والي چې اوس محفوظ شومه اوس مې عزت محفوظ دی اوس مې ګریبان محفوظ دی اوس مې بچی محفوظ دی اوس مې لور او مور محفوظه ده په ایمان وایې د بارې خلکو تاسو په خپل کور کې محفوظ یې
تاسو په خپل جماعت کې محفوظ یې، تاسو په خپل مارکیټ او بازار کې محفوظ یې. دلته امن نشتا، دلته سکون نشتا. دا امن چا تباہ کړ؟ دا امن چا تباہ کړ؟ ما ته جواب پکار دی. زه تپوس کول غواړم زما محترم ورونو، دا څنګه پاکستان دی؟ دلته آئین شته، دلته عدالت شته، دلته چیف جسټس شته. نو یا خو دې عدالتونو ته تعلیم جرندې ولګوئ، نو چې د چا په لاس کې کار و هغه به سرکاري. ورونو، امن د مرغۍ ضرورت دی، امن د هر انسان ضرورت دی. کوم حکومت چې خپل ولس له امن نشي ورکولی، هغه خلکو ته په دې وطن د حکومت حق کولو حق نه دی حاصل. دلته نن پاکستان کې ګرانی ده، یقین وکئ. سهار راتلم تپوس مې وکړو، 15 کیلو وړه په 2020 روپۍ دي. 1 کیلو غوړي 1500 روپۍ دي. 1 کیلو وریجې په 350 روپۍ دي. یرونو، او موږ او تاسو خو پښتانه یو، د غریب پښتانه هم 12 بچي. نو څه به کوو؟ خلک د لوږې نه مړه شو، خلک تباه و برباد شو. هسې په دې بازارونو کې ګرځي، د یو شي تپوس او د بل شي تپوس. خو مازدیګر شي نو تش لاس خپل کور ته لاړ شي. نن دې وطن کې دا مهنګایي، دا بېروزګاري چا راوسته؟ پخوا به موږ ځوانانو ته سبق وایه نو نوکري غواړه، 14 پاس کړه نو نوکري غواړه. نن د دې علاقې د هر بچي په لاس کې ډیګرۍ شته، خو د ډیګرۍ باوجود هم په یو کور کې 6 هلکان، 7 هلکان، 10 هلکان او ځوانان دا بېروزګاره دي. دا د چا د لاسه؟ زما محترم ورونو، نه امن شته، نه ډوډۍ شته، نه پاکې اوبه شته، نه هسپتال کې علاج شته، نه په سکول او کالج کې تعلیم شته، نه په عدالتونو کې انصاف شته، نه څوک خبره اوري. نو دا پاکستان دا د چا د لاسه دی حد ته ورسېده چې نن هر بچی د IMF قرضداره دی. نن د IMF بابو راشي، دلته د ټول قام او د ولس فیصلې دا د IMF بابو کوي. وریجه به په دې خرڅوئ، اوړه به په دې خرڅوئ، بجلي به په دې نرخ ورکوئ، ټکسونه نور ولګوئ، د خلکو مرۍ تاو کوي، د خلکو هیلې وسکئ، د خلکو کوپړۍ وخورئ. خو موږ له ټکسونه پیدا کوي او د IMF خېټه مړه کوي. دا پاکستان چا خرڅ که په امریکا کا؟ دا پاکستان چا خرڅ که په ورلډ بینک باندې؟ یرونو، دې 3 پارټیانو حکومتونه وکړه. دلته د PDM حکومت دی، وزیر اعظم دی. دلته د PTI حکومت دی، صدر پاکستان دی. دلته د پیپل پارټۍ حکومت دی، وزیر خارجه او وزیران دي. او دلته د محترم مولوي صاحب حکومت دی چې د PDM قیادت کوي او چې نن په دې وطن مصیبت راغلی دی. نو پرون چې دلته د دوی حکومت نه و، د مولانا فضل الرحمن هم جلسې کولې چې ګراني ختمه کا. د بلاول هم لانګ مارچ راایستلی و چې ګراني ختمه کړه. د شهباز شریف هم لانګ مارچونه کول چې ګراني ختمه کا. نن چې دا ټول ولس د ګرانۍ په اور کې سوځي، نو مولوي صاحب هم غږ نه کوي، په خدای باندې مهر تړلی دی. بلاول هم خبره نه کوي، شهباز هم خبره نه کوي. زما ورونو، وخت نه دی راغلی چې د دې خلکو سترګې کولاو شي. وخت نه دی راغلی چې ستاسو زمین را بیدار شي. وخت نه دی راغلی چې د دې خلکو احتساب وشي. وخت نه دی راغلی چې د دې ظالمانو سره حساب کتاب وشي. نو دې جرګې له راغلی چې هر تږی اوبه وڅښي او هر وږی پکې مړ شي. نو ظالمه څه کور به دې وران شي که یو داسې نظام جوړ شي. جماعت اسلامي په دې وطن کې د خلافت نظام غواړي.
د شریعت نظام غواړي، د عدل او د انصاف نظام غواړي. زه دا غواړم چې هر بچي ته دې تعلیم میلاو شي. زه دا غواړم چې هر زلمي ته دې روزګار میلاو شي. زه دا غواړم چې هر سپینګري ته دې بوډاپه الاونس او عزت میلاو شي. زه دا غواړم چې تعلیم مفت شي، صحت مفت شي. او زه دا غواړم السلطان ولی من لا ولی له، چې د چا څوک کفیل نه وي، حکومت به د هغې کفالت کوي. دغه مدني اسلامي ریاست دی، دغه خلافت دی. زما محترم ورونو، دلته خلک تپوس کوي کہ پی ڈی ایم سے شہد ہے، پیپلز پارٹی سے شہد ہے، پی ٹی آئی سے شہد ہے. اے زما پختنو رونو، پی ڈی ایم او پی ٹی آئی پیپل پارٹی دا درې واړه د امریکې غلامان دي، دا درې واړه د آئی ایم اے ایجنټان دي، دا درې واړه هغې پارټیانې دي چې دوی کشمیر خرڅ کړی دی که نه دی خرڅ کړی. دې درې واړو پارټیانو ډاکټر اپی امریکې ته حواله کړی ده که نه دی حواله کړی. دا درې واړه پارټیانو په دې وطن کې سودي نظام راوستی دی که نه دی راوستی. د درې واړه پارټیانو په ټرانسجنډر اکټ باندې اتفاق کړی دی که نه دی کړی. دا یو شان خلک دي. د یو پارټۍ حکومتو زمونږ رونه ملکان سی او یوسف رمزي امریکې ته حواله کړ. بیا د بلې پارټۍ حکومت راغی، تاسو وکتل چې ریمن ډیوس امریکني د ورځې 3 کسان په لاهور کې شهیدان کړو، امریکې ته حواله کړ. بیا د پی ټی آئی حکومتو ابھینندن گرفتار شو، د انډیا پایلټو جهاز یې راوغورځېده، گرفتار شو، 3 ورځې ونه ساته او مودي دمکي ورکړه چې زما سړی که په 72 ګنټې کې را پرېنښوده، زه به د پاکستان سره پوه شم. دې بې غیرتو، دې بیمانو، دې کمزورو هغه ابھینندن انډیا ته حواله کړ، هغه ریمن ډیوس امریکې ته حواله کړ. په دې بنیاد باندې د امریکې په عدالت کې وکیل خبره وکړه چې دې خلکو له قرضې مه ورکوئ. دا نواز شریف، دا شهباز شریف، دا عمران خان، دا زرداری بار بار امریکې ته لاړل چې په اقتدار کې نو وعدې کړې وې چې موږ به بیا واپس راولو. خو چې اقتدار ته لاړو او امریکې ته حاضر شو، یو ځل یې تیز ور ټک نه دی کړی چې هغه زمونږ خور موږ ته را پرېږدوه. ورونو دا دلته بهادر دي، دا دلته نران دي، دا دلته زمري دي. امریکې ته چې لاړ شي دوی نه ګیدړان جوړ شي، دوی نه پیشوګان جوړ شي. دا زمونږ د غیرتمند ولس قیادت اهل نه دي. دی اسلام او دین سم غداری کوي، دی د پاکستان د آئین سم بے وفائی او غداری کوي. نن د دې سیاست او جګړه دا د غریب د مفادو د پاره نه ده، د دې جګړه د مزدور د پاره نه ده، د دې په خپلو کې جګړه دا د کشمیر د ازادۍ د پاره نه ده، د دې په خپلو کې جګړه د آپیې د راوستلو لپاره نه ده، د دې په خپلو کې جګړه د سودي نظام د خاتمې لپاره نه ده، د دې په خپلو کې جګړه د کرپشن د خاتمې لپاره نه ده. د پی ډي ایم او پی ټي آی جګړه د کرسۍ لپاره ده، د مفاداتو لپاره ده. دې ټولو ته موقع میلاو شوه. 10 کاله په دې صوبه کې د پی ټي آی حکومتو که یو سکول یې بدل کړی، که یو تاڼه یې ټیک کړی، که یو عدالت یې ټیک کړی، که یو میګا پراجیکټ یې دلته مکمل کړی. کرپشن په پېښور کې، کرپشن په کراچۍ کې، کرپشن په لاهور کې، کرپشن په کوئټه کې. او نن هغه ورځ ما میډیا ته یو لیست پیش کړ، ستاسو د سیاسي لیډرانو 18 کسان دي، 4,000 اربه اساسي وسره دي. څومره زره؟ 4,000 اربه. نو موږ د $1 بلین لپاره امریکې د مرۍ نه نیولو. نو ماچسو ډبې ګران، د کفن کپړم ګرانه،
पेट्रोल او ډیزل ګران، دوایي ګرانه، ډسپرین او پینوډولم نن غریب سړی نشي اغستی او د دې خلکو څخه 4,000 اربه دولت پروت دی، خو هغې له سر نه خلاصوي، جب له ګوتې نه وروړي، وایي غریب به یې راجمع کوي او مالدار به یې خوري. نن شهباز شریف وایي زړه مې غواړي چې جامې خرڅې کړم. کله وایي خلکو د یو وخت ډوډۍ خورئ، کله وایي یو پیاله چیس کوي. عمران خان به وی صبر کوئ مړه به شئ په قبر کې به سکون میلاویږي. رونو څه شو هغه پاکستان؟ لنګرخانې جوړولې، خلکو یې کارخانې پکار دي، مسافرخانې جوړولې، خلکو یې کارخانې پکار دي. نن پی ټی آئی او پی ډی ایم پیپل پارټۍ د عوامو په کټهره کې ولاړ دي، د عوامو په عدالت کې ولاړ دي او تپوس کوي چې سیاست او الیکشن خو به بیا کوو. اول د دې خبرې جواب راکئ چې تاسو درې واړو په شریکه باندې توشهخانه ولې پټه کړې ده؟ پټه کړې ده که نه ده پټه کړې؟ نواز شریف پکې انوال، زرداری صاحب پکې انوال، عمران خان پکې انوال. د نر بچي دي، چا موټر پټ کړ، چا ګړۍ پټه کړه، چا قلم پټ کړ، چا د سرو کلاشنکوف پټ کړ. د ترکي صدر راغلی و، هغه ښځه ورسره وه، په غاړه کې د سرو هار و. وزیر اعظم له ورکړی چې په دې په یو یتیمه سبق ووایه. هغه هار واغسته، ښه یو ګس طرف ته یې وکتل چې یتیم به چېرته ګورم، خو زما دا ښځه د ټولو نه غټه یتیمه ده، جو هغې له په غاړه کې ورار کړو. دا ځان ته مسلمانان وایي، دا د 30 کروڑو غیرتمندو پاکستان قیادت کوي چې پردی هار نه پرېږدي. د شرم خبره هغه ورځ وه چې د سعودي عرب نه ټلیفون شو چې محمد بن سلمان ستاسو وزیر اعظم له ګړۍ ورکړې وه، نو که په خپله په لاس کولې نو موږ به وایو چې هلکه زموږ وزیر اعظم دی، ښکلې ګړۍ یې په لاس کړې ده، د کعبې ګړۍ یې په لاس کړې ده. خو د کعبې ګړۍ د دوبۍ په بازار کې خرڅه کړه، محمد بن سلمان ته واپس ورسېده. د ده نه چې تپوس شو وی میری ګړۍ اور میری مرضي، دا ستا د پلار ګړۍ وه که دا د دې قوم د امانت ګړۍ وه؟ زما وروڼو، دې میډیا، دې بین الاقوامي چینلز دغه خلک راچوت کړي دي او اصل قیادت او لیډرشپ یې د قوم نه پناه کړی دی. زه ستاسو د یو ورور په حیثیت نن بیا ستاسو په عدالت کې ولاړ یم. ما دلته 2 ځل د سینیر منسټر په حیثیت باندې کار کړی دی، خو نن هم ځان د احتساب ته پیش کوم، نن هم د ځان احتساب ته پیش کړي. هر عدالت ته حاضرېدو لپاره تیار یم، دین دم نه پټېږي عدالت ته د حاضرېدو نه. زه د منسټرۍ نه فارغ شوم، سیده لاړم مسجد معبد خان کې د جمعې ورځ وه، 10,000 خلک ولاړو، ځان مې د احتساب دپاره پیش کړ. مال ستاسو سینیر منسټر یم، ځان د احتساب دپاره پیش کوم. خلکو یې دا کار مه کوه، د دروغ الزام به در باندې ولګي. ما وی نن به خامخا د عمر بن عبدالعزیز دا سنت ژوندی کوم او په دې جومات په دې منبر کې ځان د احتساب دپاره پیش کوم. جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق سے، جناب سراج الحق سے. رونو مونږ د خولې خبرې نه کوو، مونږ په عمل خبرې کوو، د ثبوت سره خبرې کوو. جرمني ته لاړم د دې صوبې په خدمت باندې، په غټو ډل کې راته ځای جوړ کړی و. ما دې تپوس وکړو چې بل به څوک ادا کوي؟ وی بل به په خپله ادا کوئ. ما سوچ وکړو چې زما غریبه صوبه او زه به د برلن په 5 سټار هوټل کې شپې کوم او دا ټیکس به زما غریب ولس ورکوي. سیده مې بیګ راواغسته، فاینانس سیکرټري راسره و، د ایم ډي خیبر بینک ایم ډي راسره و او د جرمن د برلن جامع جومات ته لاړم. 3 ورځې مې هلته تېرې کړې، هلته مې څو روزه ولګوله.
او د دې وطن خدمت مې وکړ. هغه د برلن مسلمانانو به راتلل، سحر او ماښام به خوږه حلوا راوړه. د هغوی دا خیال وکړي چې دا غټ ملا دی. هلکه مال دومره غټ ملا نه یم، دا تاسو دومره تکلفات مه کوئ. خو هغوی راته وویل چې په دې اویاو کالو کې اولنی منسټر سراج الحق دی چې 5 سټار هوټل یې پرېښوده او راغی دلته زموږ څخه په دې جومات کې شپه ورځ تېره کړه. زما محترم ورونو، موږ په دې وطن کې د خلافت نظام غواړو. نو دا د خولې خبره نه ده، دا د عمل خبره ده. دا خواتین میډیکل کالج دا مونږ جوړ کړی و، دا خواتین یونیورسټي دا مونږ جوړه کړې وه. دلته د عدنان والا د میټرکه پورې مفت کتاب دا مونږ شروع کړی و. دلته کې دا چرسیان بنګیان او دا نشیان پرې فوټپاتونو به ناستو، دا مونږ ونیول، کورونو ته م بوتله، صفا سوتره م کړه او کسب او هنر م ورته ورکړه. نن بیا موږ میدان ته راوتي وو. که خلکو ملګرتیا راسه وکئ، خدای اختیار راکړه، نو په عدالتونو کې به د قرآن نظامي کم نظام بی؟ د قرآن نظام بی، د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د شریعت نظام بی. رونو ملګرتیا وکئ، هر بوډا له به بوډا الاونس ورکو. خلکو ملګرتیا وکئ، هر نوجوان له به روزګار ورکو. خلکو ملګرتیا وکئ، هر بچی ته به مفت تعلیم ورکو. خلکو ملګرتیا وکئ، سودي نظام به ختمو. خلکو ملګرتیا وکئ، ستاسو دا خیبر دا ستاسو قبایلي علاقه دا به انشاءالله د پاکستان د ټولو نه ښکلې علاقه جوړو. زما محترم ورونو، تاسو دا پیپلیان په قوم کېنول، دا مسلم لیګیان هم په قوم مسلط کړه، دا پی ټي آی هم په قوم مسلط کړه. نو دوی د قوم سره کومه لوبه وکړه؟ دوی خو خپلې خزانې ډکې کړې، دوی خو ځان له کارخانې جوړې کړې، دوی خو پیسې واغستې او بهر ملک ته منتقل کړې. تاسو ولې د اغلا ملګرتیا کوئ؟ او زه نن د دې خیبر د غیرتمند خاوره باندې چیلنج ورکوم، زما د په رب قسمي که دا زما مقابله کولی شي، که دا زمونږ مقابله کولی شي. خو چې ته په شا ولاړې نو مونږه بیا به ګیله به کوو، بیا به مونږه خفګان به کوو نه. دی وجې نه رونو، غیر جانبدار سپریم کورټ غواړم، غیر جانبدار الیکشن کمیشن غواړم. دوی اوس په 2 صوبو کې الیکشن کوي او په 2 کې نه کوي او په مرکز کې هم نه کوي. جماعت اسلامي دا غواړي چې په مرکز کې د هم وزیر اعظم استعفا ورکړي، نگران حکومت دی جوړ شي، په سندھ کې هم بلوچستان کې هم. او دلته یو الیکشن پکار دی چې قوم په صحیح طریقې باندې وفاقي حکومت هم جوړ کړي او صوبایي حکومت هم جوړ کړي. تاسو زما د دې مطالبې په شا باندې ولاړ یو که نه ولاړ صاحب؟ زه یو الیکشن غواړم، په یوه ورځ باندې غواړم، په مرکز کې هم غواړم، په صوبه کې هم غواړم. نور د جمهوریت په نوم باندې د دې خلکو سره لوبې مه کوئ. نور د جمهوریت په نوم باندې دا خلک مه غولوئ، مه دوکه کوئ. زه هغه جمهوریت منم چې د کم جمهوریت په نتیجه کې عدالت او نظام بدل شي، د کم جمهوریت په نتیجه کې چې زما د قام دا بده ورځ په سپین سبا باندې بدل شي. ای د خیبر پښتنو، د قرض ضرورت نشته، ستاسو د خپو لاندې سره هم شته او سپین هم شته، جپس هم شته، سنگ مرمر هم شته، دلته سر شته، دلته زر شته، دلته کان د زمرودو، دلته ډېر سنگ مرمر شته. خو دلته قحط د زرپرستو احتیاج دی. یو انقلاب، یو انقلاب، یو انقلاب د دې علاج دی. د دې انقلاب دپاره راسه ملګرتیا وکئ. زما محترم ورونو، سپینې لمنې سره ستاسو خواته راغلی، د پاکې لمنې سره ولاړ یم. د سپریم کورټ ججانو مو وې که حساب کتاب وشو، صرف جماعت اسلامي والا بچ کېږي. نه په توشهخانه کې ستاسو د جماعت اسلامي نوم شته، نه په پاناما لیکس کې په غلو کې ستاسو د جماعت اسلامي نوم شته.
न په پنډوره پیپر کې ستاسو د جماعت اسلامي نوم شته نه په نیب کې ستاسو په جماعت اسلامي کې څه نشته نه بینکونه لوټ کړي نه بینکونه وهلي دا ټولې کارنامې د دریو غټو پارټیانو کړې دي نو یاروره چې دین هم غواړم او ستا د دنیا ترقي هم غواړم په جمهوریت کې هم اول نمبر او په دیانت او په خدمت کې هم اولم نمبر نو اے ملک دین خیلو اے قمر دین خیلو اے شلو برو اے زما زخه خیلو اے زما کا خیلو اے زما پریدو لږ پاسې پرې کرسو ودرېږئ که د خدای د دین دپاره جنګ کوم راسه ملګرتیا وکئ که ستا د حق دپاره جنګېږم راسه ملګرتیا وکئ که د جومات د منبر د حفاظت دپاره جنګېږم راسه ملګرتیا وکئ که د مور او د خور د لوپټې د حفاظت خبره کوم راسه ملګرتیا وکئ که د کشمیر د ازادۍ او د عافیې د واپس د راوستو خبره کوم راسه ملګرتیا وکئ او که په دې وطن کې د عدل او د انصاف او ستا د غیرتمند پښتون د حق دپاره جنګېږم راسه ملګرتیا وکئ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اسلام زنده باد او زما قبائل پائندہ تابندہ باد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم